discussed till the midbrain part. Avuna? So we have got about the cerebrum, and cerebrum here we have this corpus callosum part. So this is corpus callosum. So this is cerebrum. Here we have the thalamus. So this is thalamus and this is hypothalamus. And right. So this is hypothalamus. And here we have the pituitary gland. Antena? So here we have the ventricle. Then we have the midbrain. So this is midbrain. And midbrain comes down. So here we have the midbrain part, and here we have, from here we have to start, Nana. So అంతవరకు మనం చెప్పుకున్నాము. From there we have to start. Now what I want to explain here is, here there are some complex structures around this midbrain and the temporal lobe region. Hypothalamus, I should say, not midbrain, around this hypothalamus and the temporal lobe region. I'll give you one, just a minute, 1 second. Okay, so yeah, around this midbrain region, around this hypothalamus region, in this part, so here, okay, so here we have some special structures called as, on it, think of this as a hypothalamus or this region. On it, దీని పైన ఉంటుంది అన్నమాట ఈ స్ట్రక్చర్స్ ఇవి. ఓకే, on it here in this region, I should say around here in this region, ikkada near the temporal part. Okay, so we have some region called as limbic system. So here we have a special system which is present around this hypothalamus, okay, around this temporal lobe and all those parts. So actually hypothalamus kinda undali. This should look somewhat like this. From here it should start. Okay, from here it should start. Okay, so this system, this complex system, it is called as limbic system. What do you call this one? This is called as limbic system or lip-like system. Limbic system or lips. Actually, it looks like upper lip and lower lip. నేను కొంచెం డయాగ్రామ్ కొంచెం కిందకి వేసా ఇక్కడ, నేను ఐ హావ్ డ్రాన్ సమ్వాట్ లోవర్, బట్ యాక్చువల్గా వేస్తే hypothalamus ఇంత పొడుగు ఉండదురా. సో ఇఫ్ ఐ డ్రా సమ్వాట్ కరెక్ట్లీ, now here we'll have the thalamus simply, okay, and this side we'll have the hypothalamus ఇక్కడ ఉంటుంది, and here we'll have the pituitary. Okay, so it will start here around this region. Here we'll have the structures. Okay, this look like a lip, upper lip and lower lip, that's why it is called as limbic system or lip-like system. So this limbic system or lip-like system will have some structures like this first one called as amygdala. Okay, and it also have one more structure called as hippocampus. Amygdala, hippocampus. This will join with this basal ganglion. Gutna basal ganglion meeku. So basal ganglion. Alage here we have a lobe of brain called as temporal lobe. Gutna temporal lobe meeku. So amygdala, hippocampus, hypothalamus. So this region, ee region mottam, ee part mottam, hypothalamus, alage basal ganglion and temporal lobe. So all these things combinedly, they will act as a one system, Nana, and this complex system is called as limbic system. Now why this is special? Because here we have the memory, long-term memory. Okay, so this is a different, what you can say, different place when compared to above. So above will respond as it is, but this is the subconscious mind. This limbic system will act as what, Nana? Subconscious mind. This system will act as subconscious mind. So whatever we have discussed above these parts, they are all conscious minds. That means whenever a stimulus comes, they will activate and they will just forget. Okay, now, but this system, this limbic system will act as subconscious mind, where suddenly there will be emotions. Okay, for example, if I say this one, this amygdala is called as castle of emotions.
అమిగ్డాలా ఏమంటాం మనము? క్యాజిల్ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ అంటాం. అంటే ఎమోషన్స్ యొక్క కోట, ఫోర్ట్ ఆఫ్ ద ఎమోషన్స్ అన్నమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద రేజ్ మీన్స్ హై యాంగర్ నాన్న. గుర్తుపెట్టుకోండి, కోపం రావడం నార్మల్ నాన్న, బట్ కోపం నువ్వు కంట్రోల్ చేసుకోలేనంత వస్తుంది చూసారా, ద యాంగర్ విచ్ కమ్స్ వేర్ యూ కాంట్ కంట్రోల్ యువర్ సెల్ఫ్, నువ్వు ఏం చేస్తావు నీకు తెలియని పరిస్థితి. ఓకే, సో దాని ఏమంటే రేజ్ అంటాం, రేజ్. ఓకే, యాంగర్ ఇస్ ఇన్ డయాన్స్ ఆఫ్ లాంటి పార్ట్ గుర్తుపెట్టుకోండి. హైపోథాలమస్ లో ఉంది యాంగర్, యాంగర్ స్లీప్ గుర్తుని చెప్పినా మనము. సో హైపోథాలమస్ లో ఉంది అది. బట్ ఆ యాంగర్ ఎప్పుడు లెవెల్ దాటుతుంది అంటే వెన్ దాట్ సిగ్నల్స్ విల్ రీచ్ దిస్ వన్, అమిగ్డాలా. అమిగ్డాలా విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద ఎమోషన్, సెక్షువల్ బిహేవియర్ కానీ. సో ద సెక్షువల్ బిహేవియర్, రేజ్, దాని తర్వాత యాంగ్జైటీ, మోర్ హ్యాపీనెస్, మోటివేషన్, సాటిస్ఫాక్షన్. సో వీటి సెంటర్స్ అంతా ఇక్కడ ఉంటాయి. దే ఆర్ ఆల్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ రీజన్. విచ్ రీజన్? ద లింబిక్ సిస్టమ్ రీజన్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్, వెన్ యూ ఈవెన్ గెట్ ఎ స్మెల్, యూ విల్ గెట్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ దట్ స్మెల్. ఇప్పుడు సెంట్ వాసన చూస్తాం నాన్న మనం. ఆఫ్టర్ లుకింగ్ ఎట్ ద సెంట్ స్మెల్, వి గెట్ సాటిస్ఫైడ్ బై అవర్ సెల్ఫ్. వెన్ యూ ఈట్ బిర్యానీ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మనకి మైండ్ లో ఇఫ్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ టు ఆర్ థింకింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు ఈట్ సమ్ బిర్యానీ అనుకుంటే, నీకు ఎంత టేస్టీ ఫుడ్ పెట్టినా సరే యూ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై. నీకు ఎంత పెట్టినా సరే నాన్న, యూ విల్ నాట్ సాటిస్ఫై అంటిల్ యూ గెట్ దట్ బిర్యానీ. బికాస్ సమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓన్లీ దీస్ థింగ్స్ విల్ బి యాక్టివేటెడ్. అంటే నీ బ్రెయిన్ లో ఈ దిస్ లింబిక్ సిస్టమ్ ఓపెన్ అయినప్పుడు, లింబిక్ సిస్టమ్ యాక్టివేట్ అయినప్పుడే యూ విల్ గెట్ దట్ సాటిస్ఫాక్షన్, మోటివేషన్. See, for example, if some people are saying you'll get motivated, మనం మోటివేట్ అవుతాం. When that will be motivated? When we have the activation of this region called as hippocampus. Limbic system. Okay, so limbic system లో అమిగ్డాలా మెయిన్ గా, మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ఇవ్వలేదు నాన్న, బట్ లింబిక్ సిస్టమ్ లో అమిగ్డాలా యాక్టివేట్ అయినప్పుడు we get more motivated, more satisfied. ఓకేనా, the sexual behaviors which you can't control. Think of this one, you can't control being motivated. నేను మోటివేట్ అవ్వను అనుకుంటే నువ్వేం చేయలేవు, అవుతావు. సమ్ పీపుల్ కెన్ బ్రింగ్ యూ టు దేర్ వర్డ్స్ అండ్ బ్రింగ్ యూ టు దేర్ లెసన్స్ అండ్ దే మే టెల్ యూ టు లిసన్ టు దెమ్. నీకు ఆటోమేటిక్గా నువ్వు వినేస్తావు అంతే నువ్వు, బికాస్ దట్ ఈస్ అండర్ యువర్ సబ్ కాన్షియస్ కంట్రోల్, నాట్ అండర్ యువర్ కాన్షియస్ కంట్రోల్. ఓకేనా, నీకు ఒక సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ ఉంటుంది నాన్న. నీ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లోనే యూ విల్ స్టోర్ ఆల్ యువర్ మెమరీస్, హౌ టు డ్రైవ్ ఏ బైక్, హౌ టు అండర్స్టాండ్ ఎ లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ నేర్చుకుంటావు నాన్న, బట్ తర్వాత స్టోర్ చేసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సో హౌ టు స్టోర్ ఏ లాంగ్వేజ్, ఈ అండర్స్టాండింగ్ ఇవంతా కూడా ఈ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో ఉంటుంది. అంటే టెంపోరల్ లోబ్, ఈ అమిగ్డాలా, హిప్పోకాంపస్, హైపోథాలమస్, ఇవన్నీ కలిపి దే ఆల్ విల్ టుగెదర్ యాక్ట్ యాజ్ దిస్ లింబిక్ సిస్టమ్. సో నీకు మోటివేషన్ జరగాలన్నా, నువ్వు సాటిస్ఫై అవ్వాలన్నా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ స్టాప్ దిస్ ఇన్ బిట్వీన్ యూ విల్ నాట్ బి సాటిస్ఫైడ్. అరే సార్ మధ్యలో ఆపేసాడు రా భయ్, మాకు బోర్ కొడుతుంది. మనం మొత్తం చెప్తే సాటిస్ఫై అవుతాం, మనం సిలబస్ అయితే సాటిస్ఫై అవుతాం. బికాస్ when your syllabus is finished, your mind will say that okay, it's finished, you can get satisfied. From here signals will come, from here neurotransmitters will be released. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్, యువర్ సాటిస్ఫాక్షన్, మోటివేషన్, సెక్షువల్ బిహేవియర్, రేజ్. డూ యూ థింక్ సమ్ పీపుల్ హూ ఆర్ డ్రంకన్, తాగిన వాళ్ళు, దే కాంట్ ఫైండ్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కామెడీ అండ్ ద సీరియస్నెస్. వాళ్ళు నార్మల్ గా అరిచినట్టే వాళ్ళకి అనిపిస్తుంది నాన్న, బట్ అది కోపంగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఈవెన్ దే డోంట్ నో హౌ టు రెడ్యూస్ దేర్ యాక్టివిటీ, వైలెన్స్. ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారు, తాగేసిన వాళ్ళు ఎక్కువ అరుస్తారా, గట్టి అరుస్తారు, అరుస్తూ ఉంటారు. ఎందుకు అరుస్తున్నావు అంటే, నేను ఎక్కడ అరుస్తున్నాను అని వాళ్ళే అంటారు. ఎందుకు చెప్పండి? బికాస్ దే లూజ్ కంట్రోల్ ఆన్ దిస్ సిస్టమ్. సో దిస్ సిస్టమ్ ఇస్ వన్ విచ్ సేస్ యూ హౌ టు డూ ఆర్ వాట్ టు డూ. ఓకే, అండ్ ఇట్ విల్ ఆల్సో సే ద సబ్ కాన్షియస్ mind, it will also create your subconscious mind. I'll tell you one more thing. So this is amygdala, and main thing is this one, hippocampus. So this is called as hippo కాదు, ఆ షేప్ లో ఉంటది. హిప్పోకాంపస్ తోక చూసిన ఇలా తిరుక్కు ఉంటది, ఆ షేప్ లో ఉంటది అనమాట. సో ఎనీవే ద పాయింట్ ఈజ్ నాన్న, దిస్ హిప్పోకాంపస్ లోబ్ అది ఏం చేస్తుంది అంటే, దిస్ విల్ కన్వర్ట్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ టు లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ. So hippocampus, what it will do is it will convert short term memory to which term memory nana? Long term memory. And see, basically short term memory is present in this part, frontal region. But when you continuously
see it, continuously understand it, what happens is that will activate some neurons in this hippocampal zone. So hippocampus will store the signals, or we can say store the memories, okay, of the any stimulus in a long term way, not in short term, long term. For example, bike driving first నేర్చుకుంటాం నాన్న మనము. మన నేర్చుకుంటావా నువ్వు? అవసరం లేదు కదా నాన్న. Okay, you don't need that because you already made it as long term. For now, for example, I am teaching right now. ఇది నేను ఒక 4-5 times ముందు చెప్పుంటా కాబట్టి I remember all these things. So there is no need of me again, reading everything perfectly. I know few things because I created, maybe, I hope so, I created long term memory. అర్థమవుతుందా? సో నీకు సబ్ కాన్షియస్ మైండ్ లో స్టోర్ అవ్వాలి అనుకుంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ స్టోర్ ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ సబ్ కాన్షియస్ మైండ్, విచ్ ఏరియా ఆఫ్ బ్రెయిన్ షుడ్ బి యాక్టివేటెడ్? హిప్పోకాంపస్, విచ్ ఈస్ ఆల్సో ప్రెసెంట్ ఇన్ ద లింబిక్ సిస్టమ్. సో జనరల్ గా ఈ సిస్టమ్ ఎక్కువ మాట్లాడరా, ఎవరు ఎక్కువ చెప్పరు, బట్ ఈ సిస్టమ్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ వన్. కాన్షియస్లీ రిప్లైయింగ్ ఈస్ డిఫరెంట్, బట్ సబ్ కాన్షియస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్, బికాస్ సబ్ కాన్షియస్ గివ్స్ యూ హౌ టు బిహేవ్. సబ్ కాన్షియస్ టెల్స్ యూ హౌ టు బిహేవ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అన్న, ఫస్ట్ లో చిన్నప్పుడు ఉన్నప్పుడు మనం ఎలా మాట్లాడతాం మనకు తెలియదు. వాట్ డు ఇస్ ఓకే, సో లిసన్ హియర్ నాన్న. సో వాట్ వి డూ ఇస్ వి జస్ట్ స్పీక్ లైక్ దట్. ఎవరినో వచ్చి మనకు చెప్తే మనం నేర్చుకుంటాం, ఇలా మాట్లాడకూడదు, ఇలా మాట్లాడాలి అని చెప్పి. ఆ మెమరీ ఎక్కడ ఉంటుంది నాన్న? హిప్పో క్యాంపస్ లో ఉంటుంది. ఇఫ్ యూ లైక్ ఇట్, ఇఫ్ యూ సాటిస్ఫై విత్ ద పీపుల్ విచ్ ఆర్ సేయింగ్ దట్, అర్థమవుతుంది. ఇప్పుడు నీకన్నా చిన్నోడు వచ్చి అటు మాట్లాడుతున్నారు అంటే నువ్వేం చెప్తారా? పోరా సాలేగా నాకు చెప్పినావు అంటావు నువ్వు. అది నీకన్నా పెద్దోడు వచ్చి చెప్తే, ఓకే సార్ ఎవరో పెద్దవాళ్ళు చెప్తున్నారు, వీ హ్యావ్ టు బికమ్ గుడ్ అని అనుకుంటాం మనం. సో అవంతా కూడా ఎక్కడ ఉంటాయి నాన్న? ఈ రీజన్ లో ఉంటాయి. ఆల్ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ దిస్ రీజన్. వాట్ ఈస్ దట్ రీజన్ కాల్డ్? లింబిక్ సిస్టమ్. లింబిక్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూఆర్ ఆల్ లిజనింగ్ బికాస్ మేబీ యువర్ లింబిక్ సిస్టమ్ ఈస్ బీయింగ్ యాక్టివేటెడ్, ఆర్ యు ఆర్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ విత్ ద టాపిక్. అర్థమవుతుందా? సో ఎవ్రీథింగ్ స్టేస్ ఇన్ యువర్ బ్రెయిన్ నాన్న. ఎవ్రీథింగ్ స్టేస్ ద కెమికల్స్ రిలీజ్ బై బ్రెయిన్. ఓకే, ఈ నర్వ్స్ నుంచి, ఈ ఏరియా నర్వ్స్ నుంచి వచ్చే కెమికల్స్ బట్టే మన యాక్టివిటీస్ డిపెండ్ అవుతాయి అనమాట. ఎవ్రీథింగ్ డిపెండ్స్ ఆన్ దట్ థింగ్ ఓన్లీ. అర్థమైన పాయింట్ ఇది? ఓకే, సో మనకి నేను మిడ్ బ్రెయిన్ అయిపోయింది కదా, వీ హ్యావ్ గాన్ త్రూ మిడ్ బ్రెయిన్. నౌ దిస్ ఇస్ ద కాంప్లెక్స్ సిస్టమ్ విచ్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్, దట్ ఈస్ లింబిక్ సిస్టమ్. అది కూడా అయిపోయింది. సో నవ్ వీ హ్యావ్ టు డిస్కస్ ద హైండ్ బ్రెయిన్ పార్ట్. సరే, ఇది కార్పస్ కలోజం అనుకుందాం, and assume this as a thalamus part, thalamus, hypothalamus and pituitary gland. This is midbrain, and this is the crura cerebri of the midbrain. Now this will come down and it forms the hindbrain. From here the hindbrain is formed. Now cerebrum giledra. Okay, this is cerebrum anyway, right? Okay, now here below this midbrain we can see the part of brain called as hindbrain. Hind means what nana? Chivarlo undedi hind brain. So hind brain will have 3 parts nana. The 3 parts are, the first one cerebellum, second one pons varoli, third one medulla oblongata or oblongata, me istam. So the issue is, observe here, first we will discuss the cerebellum part. So cerebellum part, it is the second largest part of the brain. After cerebrum, it is the second largest part of brain. So the cerebellum will also have several neurons in it. So if you cut this cerebellum, we can see something like this. Dintlo kuda manaki outside gray matter, lopala white matter ade untadi anamata. Same cytons anni untayi. So this will act as a supporting area for storing neurons. Neurons inka kavalanukunte, ఇప్పుడు neurons ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా నాన్న, ఇంకా neurons కావాలంటే ఇక్కడ ఉంటాయి extra neurons. ఓకేనా? So what this cerebellum will do is, it will coordinate the motor actions of the body. Body యొక్క motor actions ని అది coordinate చేస్తది. Body యొక్క motor actions అది ఏం చేస్తది నాన్న? Coordinate చేస్తది. Just assume, for example, I think in my cerebrum part that this cerebrum will send signals through midbrain. Midbrain నుంచి it will come here నాన్న, ఇక్కడికి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి this will again send it to these parts. అర్థమవుతుందా? So the pathway is like this: cerebrum to midbrain to cerebellum to the next parts. So cerebellum is the coordinator between the cerebrum and the hindbrain.
దీనికి కోఆర్డినేటర్ ఎవరు? సెరిబెల్లం అన్నమాట. అండ్ సెరిబెల్లం యాజ్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ సెకండ్ లార్జెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్. ఇంకా సింపుల్ చెప్పాలంటే మన పోస్చర్ మెయింటెనెన్స్, బాడీ బ్యాలెన్స్, ఇవంతా కూడా దేని కంట్రోల్? దీని కంట్రోల్ ఉంటుంది, సెరిబెల్లం కంట్రోల్ ఉంటుంది. మన మజిల్ టోన్, మజిల్స్ ఎలా పెరగాలి అంతా కూడా దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది. ఎవరది? సెరిబెల్లం కంట్రోల్లో. ఓకేనా? సింపుల్ థింగ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ వే. అండ్ దీని లోపలే we have some special cells which will be coordinating the cytons, or we can say the neurons, which will be coordinating these signals. వీటిని ఏమంటామంటే, దీంట్లో సెల్స్ ఏమంటామంటే పర్కింజే సెల్స్ అంటాం నాన్న. పర్కింజే ఫైబర్స్ కాదురా, పర్కింజే ఫైబర్స్ హార్ట్ లో ఉంటాయి. ఈ పర్కింజే సెల్స్ ఇవి. సో దీస్ పర్కింజే సెల్స్ ఆర్ ద మెయిన్ థింగ్ ఆఫ్ ద సెరిబెల్లం which will coordinate the signals between the cerebrum and the lower parts of the body. Cerebrum ki lower parts of the body coordinate చేసేది ఎవరు నాన్న? ఇదే ఏది? పర్కింజే సెల్స్ కోఆర్డినేట్ చేసి సిగ్నల్స్ ని నెక్స్ట్ పార్ట్స్ కి పంపిస్తాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో అది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ కమింగ్ టు నెక్స్ట్ థింగ్, దిస్ పాన్స్ వరోలి. నౌ కమింగ్ టు పాన్స్ వరోలి, ఇక్కడ ఇంకో మెయిన్ పాయింట్ ఉంది నాన్న. ఇక్కడ మిడ్ బ్రెయిన్, ఇక్కడ చూడండి నాన్న, ఇది మిడ్ బ్రెయిన్ కదరా. సో దిస్ మిడ్ బ్రెయిన్, పాన్స్ వరోలి, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా, 3 parts. దే లుక్ లైక్ ఏ స్టెమ్ ఆర్ నాట్? దే లుక్ లైక్ ఏ లాంగ్ స్టెమ్ కదా నాన్న. సో దీన్ని ఏమంటామంటే బ్రెయిన్ స్టెమ్ అంటాము. వాట్ యు కాల్ దిస్? బ్రెయిన్ స్టెమ్. అంటే బ్రెయిన్ యొక్క స్టెమ్ అని అర్థం. అలా కనిపిస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదంతా స్టెమ్ లాగే ఉంది కదా, పైన బ్రెయిన్ ఉంది, కింద ఏముంది? స్టెమ్ లాగా ఉంది. సో దిస్ బ్రెయిన్ స్టెమ్ ఈస్ క్రియేటెడ్ బై 3 parts. సెరిబెల్లం కాదురా, గుర్తుపెట్టుకోండి, సెరిబెల్లం కాదు. హైండ్ బ్రెయిన్ లో ఈ 2. ఏందా 2? పాన్స్ వరోలి, మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. దాంతో పాటు మిడ్ బ్రెయిన్, ఏందన్నా? మిడ్ బ్రెయిన్. బికాస్ నేను చెప్పా గుర్తుందా, మిడ్ బ్రెయిన్ విల్ ఫార్మ్ దట్ సెరిబ్రల్ పెడంకల్స్. నేను చెప్పుకున్నా, గుర్తున్న పాయింట్ అది. క్రూరా సెరిబ్రై, లెగ్స్ ఆఫ్ ద బ్రెయిన్ అని చెప్పుకున్నాము. సో ఈ మిడ్ బ్రెయిన్ ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే ఫ్రమ్ హియర్ ఇట్ ఫార్మ్స్ నెక్స్ట్ పాన్స్ వరోలి టు మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. ఇక్కడ సెరిబెల్లం ఉంటుంది. సెరిబెల్లం కి బ్రెయిన్ స్టెమ్ కి సంబంధం లేదు. Cerebellum and brainstem don't have any link. Okay. Now this elevation is called as pons varoli, and the last part is called as what, Nana? Medulla oblongata. So now what they'll ask is, a brainstem is formed by dash and dash, midbrain and hindbrain. Hindbrain lo specific ga ఏ parts Nana? The pons varoli and the medulla oblongata. So now we'll discuss this pons varoli. See, pons varoli is just a relay center again. It's just a relay center which will take the signals from here and give signals to all parts of the brain. Relay center. So pons varoli is just what, Nana? Just what? Relay center. Plus, Kani, Dinto Patu, it also controls your facial expressions. So, ni facial expressions cause nerves and units ostayara. Pons varoli has the nerves coming for the facial expressions. So, in Navina, ఏడ్చిన ఆ ఫేస్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఇక్కడ నుంచి కనిపిస్తాయి. అండ్ దట్ ఈస్ కంట్రోల్డ్ బై పాన్స్ వరోలి. డోంట్ థింక్ దట్ పాన్స్ వరోలి విల్ యాక్ట్ ఇండిపెండెంట్లీ. పాన్స్ వరోలి విల్ యాక్ట్ అకార్డింగ్ టు ద లింబిక్ సిస్టమ్ అండ్ ద సెరిబ్రమ్. ఆ సిగ్నల్స్ నుంచి ఇది కూడా యాక్టివేట్ అవుతాయి అనమాట. బట్ కొంతమందికి ఇఫ్ యూ సీ దే కాంట్ కంట్రోల్ దేర్ లాఫ్, దే కాంట్ కంట్రోల్ దేర్ ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్. గమనించారా కొంతమంది? దట్ ఈస్ బికాస్ దేర్ పాన్స్ వుడ్ హావ్ బీన్ నాట్ రెగ్యులేటెడ్ ప్రాపర్లీ. ఓకేనా? సో ఫేషియల్ ఎక్స్ప్రెషన్స్ ఒకటి. అలాగే మీకు గుర్తుంటే రెస్పిరేటరీ కంట్రోల్లో కొంచెం, నాట్ టోటల్ బట్ రెస్పిరేటరీ కంట్రోల్లో కొంచెం, అది దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ వాట్ యు కాల్ దట్ వన్? న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్. ఇట్ కంటైన్స్ న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్. గుర్తుంది కదా అది? న్యూమోటాక్సిక్ సెంటర్ ఇక్కడే ఉంటుంది. సో ఇది పాన్స్ వరోలి పని అనమాట. సో పాన్స్ వరోలి చెప్పాలి రిలే సెంటర్ నాన్న. ఇట్ విల్ టేక్ సిగ్నల్స్ అండ్ గివ్ ఇట్ టు ఆల్ ద పార్ట్స్. అండ్ సెకండ్ థింగ్ ఈస్ it will also control the facial expressions and the respiratory part, not the total respiratory control, just a part of it. Okay na? Now coming to last part, medulla oblongata, which continues as spinal cord. Which continues as what, Nana? Spinal cord. Second point endante, medulla oblongata will pass through that foramen magnum. Cheppa gurtunda, skull lo oka pedda hole unta ani cheppuna, gurtunda? Foramen magnum.
సో ఆ హోల్ లో నుంచి పాస్ అయ్యేది ఏది మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. దట్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా విల్ కమ్ డౌన్ యాజ్ స్పైనల్ కార్డ్. Medulla oblongata will come down as what, Nana? Spinal cord. So they may ask you this question: brainstem continues as spinal cord, because brainstem lo last part endra ide kada Nana. Brainstem lo last part medulla oblongata kada. Sare. So medulla oblongata pani endante it controls all the involuntary activities of visceral organs. మీకు మళ్ళీ డౌట్ రావచ్చు, సార్ ఆల్రెడీ మీరు డైఎన్సెఫాల్ అని చెప్పారు కదా సార్ ఆ మాట. యూ సెడ్ దట్ ఫర్ ద హైపోథాలమస్ ఇట్ విల్ కంట్రోల్. ఎస్, దట్స్ ఇండైరెక్ట్ కంట్రోల్. అదేం కంట్రోల్ అన్నది ఇండైరెక్ట్, అంటే హార్మోన్స్ రిలీజ్ చేసి కంట్రోల్ చేయడం అని చెప్పా. ఏదది? ద హైపోథాలమస్ పార్ట్. బట్ ఈ విజువల్ ఆర్గన్స్ డైరెక్ట్ కంట్రోల్ ఏది ఏంది? డైరెక్ట్లీ కంట్రోలింగ్ విజువల్ ఆర్గన్స్ ఏంటంటే ఇది అన్న. దిస్ హ్యావ్ నర్వ్స్ డైరెక్ట్లీ గోయింగ్ టు హార్ట్, nerves directly going around the lungs. Okay, so lungs ki heart ki chuttupakala direct ga veltayi dinivi. Alage nerves going to blood vessels. Yes, adi kuda cheptanu. Nerves going to digestive system. So direct ga nerves ikkadi nunchi potayi annamata. So for example, if the diencephalon send the signals to the medulla oblongata is the one which is sending directly to the organs. Ante idi order ichindi. Hypothalamus is giving order by its chemicals, by its neurotransmitters. But from there, who is taking the orders first? Medulla oblongata. And medulla oblongata is the main controller. Endukante dani chotla undi kada nanna. Ippudu that is the one who is facing all the organs. So for example, mana principal think that she is hypothalamus. So Ramoji Rao sir is hypothalamus. He will say to me, take class at this time. But who is directly contacting you? Nenu kada nanu meeto maatladutunnanu. So I become medulla oblongata. I am the direct source for you, and he is the controller. Ramoji sir is the controller for me. And example చెప్తున్నాను. ఓకేనా? సో అలాగా yes, the hypothalamus will control the visceral activities, but that visceral activities are controlled by or with the help of what? Medulla oblongata. సో నీకు చెప్పాలంటే ఇన్వాలంటరీ ఆర్గన్స్ అన్ని దేని కంట్రోల్లో ఉంటాయన్న? మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా కంట్రోల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ హార్ట్ బీట్ పెరగాలి, మీకు గుర్తెచ్చుకోండి ఒకసారి. రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్, రెగ్యులేషన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ గుర్తెచ్చుకోండి. అక్కడ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా వర్డ్ ఎక్కువ వాడాం మనం. రెస్పిరేటరీ సిస్టమ్ కి మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా వాడాం, సర్క్యులేటరీ సిస్టమ్ కి మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా వాడాం. ఓకేనా? బికాస్ nerves from medulla oblongata will go to all these regions. Even digestive system also, vomiting, sneezing, coughing. Vomiting కూడా దీని కంట్రోల్ ఉంటుంది నాన్న. స్వాలోయింగ్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. డైజెస్ట్ సిస్టమ్ లో జరిగే పనులన్నీ, పెరిస్టాల్సిస్ కూడా మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా సిగ్నల్స్ పోతే మళ్ళీ అది కంటిన్యూ అవుతుంది. అర్థమవుతుందా? సో మెయిన్ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా, ఇన్వాలంటరీ ఇంటర్నల్ ఆర్గన్స్ యాక్టివిటీ అంతా కూడా దీని కంట్రోల్లో ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా, ఇండైరెక్ట్లీ కంట్రోల్డ్ బై హైపోథాలమస్. ఓకేనా? అర్థమైందా? ఓకే. సో అది మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా అన్న. సో మిమ్మల్ని అడిగితే బ్లడ్ వెజల్స్ పెద్దగా చిన్నగా అవడము, వాసో మోటార్ యాక్టివిటీస్ అంటాం దాన్ని. వాట్ యూ కాల్ దట్ అంటే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వాసో మోటార్ యాక్టివిటీస్ అంటాం నాన్న. అంటే వాసో అంటే అర్థమైంది బ్లడ్ వెజల్స్, మోటార్ అంటే మూవ్మెంట్. సో బ్లడ్ వెజల్స్ కాంట్రాక్ట్ రిలాక్స్ అవడం కూడా మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా కంట్రోల్లో ఉంటుంది నాన్న. ఓకే. అలాగే కాఫింగ్, స్నీజింగ్, వామిటింగ్, స్వాలోయింగ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ మెడుల్లా ఆబ్లాంగేటా. యువర్ హార్ట్ బీటింగ్ ఫాస్ట్, medulla oblongata regulation. Lungs are breathing fast, that is also under control of whom nana? Medulla oblongata. So నీ ఇంటర్నల్ గా నువ్వు చేయలేవన్నీ కూడా దీని కంట్రోల్లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? దాట్స్ ద టోటల్ సిస్టమ్ నాన్న, బ్రెయిన్ సిస్టమ్ ఆర్ న్యూరస్ సిస్టమ్. దాట్స్ అబౌట్ ద టోటల్ బ్రెయిన్. ఇప్పుడు ఇవంతా కూడా వాట్ ఆర్ వి హావ్ డిస్కస్డ్ టిల్ నౌ, దీస్ ఆర్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్, బట్ దే ఆర్ కంట్రోల్డ్ బై అవర్ కాన్షియస్ ఆర్ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ ఓన్లీ. అవన్నీ కూడా మన కాన్షియస్ లేదా సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తూ ఉంది. ఇజ్ ఇట్ ఆర్ నాట్? సో ఇవి మన రెగ్యులర్గా జరిగేటివి. దీస్ థింగ్స్ హ్యాపెన్స్ రెగ్యులర్లీ టు అస్. బట్ దేర్ ఆర్ సమ్ యాక్టివిటీస్ విచ్ ఆర్ నాట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్, విచ్ ఆర్ నాట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ యువర్ కాన్షియస్ ఆర్ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్. నీ కాన్షియస్ సబ్ కాన్షియస్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్లో లేనిది ఒక యాక్టివిటీ ఉందన్న. వాటిని ఏమంటామంటే రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటాము.
what do you call them? Reflex actions. So these are not under our conscious or subconscious brain. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. సబ్కాన్షియస్ మీన్స్ యూ కెన్ టేక్ దట్ లింబిక్ సిస్టమ్ కానీ ఇన్వాలంటరీ యాక్టివిటీస్ కంట్రోల్ చేస్తాయి ఆర్గన్స్వి, బట్ దే ఆర్ కంట్రోలింగ్ ద ఇన్వాలంటరీ ఆర్గన్స్ ఇంటర్నల్లీ. సో ఇవి నువ్వు బయట చూపివు, అవంతా నీకు బయట కనపడవు, లోపల జరుగుతూ ఉంటాయి, దే ఆర్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్సైడ్. సో ఆల్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద ఎయిదర్ కాన్షియస్ ఆర్ సబ్కాన్షియస్ బ్రెయిన్. బట్ సమ్ యాక్టివిటీస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇక్కడ చేయబెట్టా, సడన్ కాలింది, ఇలా తీసేస్తా తెలియకుండానే, ఐ రిమూవ్ మై హ్యాండ్. ఇఫ్ ఐ పుట్ ఫుట్ ఆన్ ద స్పైన్స్, ముళ్ళు పైన కాలేస్తే కాలు తీయేస్తాం. ఎవరన్నా కొట్టేయడానికి వస్తే ఇలా అడ్డం చేయబెడతాం. ఐడియా ఉందా? సో ఇవంతా ఏంటంటే దీస్ ఆర్ ఆల్ ద యాక్షన్స్ which are happening out of your brain control. So these are happening under control of your spinal cord. So some stimuli, what they'll do is they are able to produce the response just by activation of your PNS, and one of the part of CNS, because కొన్ని యాక్టివిటీస్ మన బ్రెయిన్ కంట్రోల్ ఉంటుంది అన్న, బట్ మేజర్లీ ఇట్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్, బట్ సమ్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ ఆల్సో అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్ నుంచి సిగ్నల్స్ రావాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్టర్డే ఐ సెడ్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఆఫ్ ద విజన్, మిడ్ బ్రెయిన్ గుర్తుందా? మిడ్ బ్రెయిన్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్, అలాగే మనకి తర్వాత ఆడిటరీ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్, వి టర్న్ ద హెడ్ అని చెప్పా, గుర్తుందా? ఓకే, సో అవంతా కూడా బ్రెయిన్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది, బట్ మెయిన్ గా స్పైనల్ కార్డ్ కంట్రోల్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. బట్ స్టిల్ ఇన్ ద డెఫినేషన్ వాట్ దే సెడ్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద పార్ట్ ఆఫ్ CNS. దే డోంట్ వాంట్ టు టేక్ రిస్క్, దే ఆర్ ప్లేయింగ్ సేఫ్, కాబట్టి వాళ్ళు రిస్క్ చేయకుండా స్పైనల్ కార్డ్ రాయకుండా దే సెడ్ అబౌట్ బ్రెయిన్. బట్ యాక్చువల్ గా అయితే ఎక్స్టర్నల్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ అన్ని కూడా దే ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ద స్పైనల్ కార్డ్ అన్నమాట. ఓకేనా? సో దే ఆర్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ స్పైనల్ కార్డ్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ పాయింట్. Reflex action means what? Ante the sudden involuntary response generated to a stimulus or stimuli. కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే this involuntary response is fast, this is uncontrollable. This what nana? Uncontrollable. నువ్వు దాన్ని కంట్రోల్ చేయలేవు. ఫస్ట్ నువ్వు రెస్పాన్స్ ఇచ్చేస్తావు, మళ్ళీ విషయం మళ్ళా. ఫస్ట్ యూ విల్ గివ్ రెస్పాన్స్, దెన్ యూ విల్ టేక్ ఓవర్. ఓకేనా? సో దట్ సడన్ ఫాస్ట్ ఇన్వాలంటరీ అన్కంట్రోలబుల్ రెస్పాన్స్ generated to a stimulus is called as reflex action. And this reflex action is created because of activation of what nana? Peripheral nervous system. That means all the neurons and a part of CNS ఏదో ఒక పార్ట్ అని మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో ఇచ్చారు. ఇట్ కెన్ బి స్పైనల్ కార్డ్ అట్ ద మాక్సిమం అమౌంట్స్ ఆఫ్ టైం. మాక్సిమం టైం మనకి ఏముంటుంది? స్పైనల్ కార్డ్ ఉంటుంది అన్న. అందుకే మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో కూడా స్పైనల్ కార్డ్ బొమ్మ ఇచ్చుంటారు. ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ దే వుడ్ హావ్ సీన్ ద స్పైనల్ కార్డ్ ఓన్లీ, దే వుడ్ హావ్ గివెన్ యూ స్పైనల్ కార్డ్ ఓన్లీ. ఓకేనా? అర్థమైందా పాయింట్ ఇది? రైట్, ఓకే. సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం నాన్న. నౌ దిస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇంక్లూడ్స్ వాట్ అంటే, this reflex action includes, or this response requires one sense organ. ఒక సెన్స్ ఆర్గన్ కావాలి నాన్న. ఓకే, సెన్స్ ఆర్గన్ నుంచి వచ్చే నర్వ్స్ కావాలి. ఇట్ రిక్వైర్ నర్వ్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సెన్స్ ఆర్గన్. వాట్ కెన్ యూ కాల్ దిస్ నర్వ్ రా? ఏమని చెప్పొచ్చు ఆ నర్వ్ ని? సెన్సరీ నర్వ్ అనొచ్చా? వి కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ సెన్సరీ నర్వ్ ఆర్ అఫరెంట్ న్యూరాన్ రాసుకోవచ్చా? Afferent neuron. So this afferent neuron will take signals to the spinal cord, as I have said. Spinal cord ki veltadi. Inside the spinal cord we have some special neurons called as interneurons. Ikkada em untayante interneurons untayi. Ante vaatni emantante association neurons antam ra vaatni. They are called as association neurons. ఎక్కువగా మనకి స్పైనల్ కార్డ్ లో ఉంటాయి అవి. ఓకేనా? సో ఈ సెన్సరీ నర్వ్ ఏం చేస్తుంది? అది ఇంటర్ న్యూరాన్స్ యాక్టివేట్ చేస్తుంది. యాక్టివేట్ చేసిన వెంటనే దిస్ విల్ ప్రొడ్యూస్ ఎ రెస్పాన్స్ అండ్ ఇట్ కమ్స్ అవుట్ త్రూ వాట్ న్యూరాన్? మోటార్ న్యూరాన్. ద సిగ్నల్ కమ్స్ అవుట్ త్రూ
motor neuron, or we can say the efferent neuron, and this will take signals to whom, Nana? Signals to the effector, effector organ, that is muscle. Signals to the effector, that is muscles. Okay, so here the point is where this happens, and this happens in spinal cord. If you cut the spinal cord, and actually చెప్పాలంటే spinal cord looks somewhat like this. If you draw a spinal cord looks, కట్ చేస్తే లోపల మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది కొంచెం. We can see somewhat like this. దీని లోపల మనకి will have some ఇది న్యూరాన్. ఓకేనా? సో లోపల హెచ్ షేప్ ఉంటుంది నాన్న, విల్ హ్యావ్ హెచ్ గ్రే మ్యాటర్. గుర్తుపెట్టుకోండి, స్పైనల్ కార్డ్ స్పెషాలిటీ ఏం తెలుసా? గ్రే మ్యాటర్ మధ్యలో ఉంటుంది నాన్న. గ్రే మ్యాటర్ ఎక్కడ ఉంటుంది? మధ్యలో ఉంటుంది. వైట్ మ్యాటర్ బయట పక్క ఉంటుంది. ఎవరన్నా గెస్ చేయండి, ఎందుకో చెప్పండి. ఎనీవన్ గెస్ మీ వై గ్రే ఈస్ సెంటర్ అండ్ వైట్ ఈస్ ఇన్ ద పెరిఫెరీ? ఎనీవన్ గెస్? గుడ్. సైటాన్స్ ఆర్ ఇన్ ద సెంటర్, సైటాన్స్ మధ్యలో ఉన్నాయి, యాక్సాన్స్ బయట ఉన్నాయి కదా, అందుకే. ఓకేనా? సరే. So if you observe this one, this looks like a arc, is it or not? This looks like a arc of the max. అందుకే దీన్ని ఏమంటామంటే this is called as reflex arc. This is also called as what, Nana? Reflex arc antam. So reflex arc is the functional unit required for reflex action. Reflex action జరగాలంటే మనకి ఏం కావాలి? Reflex arc activate కావాలి. This arc should be activated. So what does reflex arc includes? దాంట్లో ఏముంటుంది? We'll have sense organs. Sense organs will receive stimulus, and sense organs will create nerve impulse, which is passed through which neuron, Anna? Pass through afferent neuron. Afferent neuron ద్వారా వెళ్ళి this will go into spinal cord. So here this is the spinal cord region అనుకుందాం. That is the area of spinal cord అనుకుందాం. So it will go into spinal cord region. From there what happens? Spinal cord will produce signals. Actually చెప్పండి నాన్న, if the stimulus is not dangerous, the signals will go to brain first. Brain కి వెళ్తాయి signals. But if the signals are dangerous, how can you think, sir, it is dangerous or not dangerous? Nothing, Nana. If the signal stimulus is very high, what happens is more chemicals are released here only in the spinal cord, and spinal cord will activate their own chemicals. Spinal cord release their own chemicals. అర్థమవుతుందా? సో బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి వస్తుంది సిగ్నల్స్, అయితే బ్రెయిన్ కి వెళ్ళి వస్తాయి. బట్ here the spinal cord itself have some set of neurotransmitters to release. So ఇలాంటి యాక్టివిటీస్ ని spinal cord will release its own neurotransmitters, and వెంటనే ఏమవుతుందంటే వెంటనే the signals will be given to the motor neuron, and motor neuron will carry signals towards the effector. Okay, so this is a faster response when compared to normal. నా గుర్తుపెట్టుకోండి, do you remember this sympathetic and parasympathetic nervous system? గుర్తుందా? Sympathetic parasympathetic nervous system. So the sympathetic parasympathetic nervous system is the one which controls these autonomic activities. Avuna kada? Which controls this autonomous activities or the visceral organs. So avanta kuda ekkada telusa, main ga they are all present in spinal cord only. Sympathetic neurons, parasympathetic neurons main ga ekkada untayante where they are present ra? Spinal cord only. So when stimulus can activate that sympathetic system, it will produce the involuntary signals. Okay na? సో సింపాథీ యాక్టివేట్ చేసేసి ఇన్వాలంటరీ స్టార్ట్ అవుతుంది, వెంటనే పారాసింపాథీ యాక్టివేట్ అయ్యి దాన్ని స్టాప్ కూడా చేస్తుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో బ్రింగ్ యూ బ్యాక్ టు ద నార్మల్. అర్థమవుతుందా? సో యాజ్ దెర్ ఇస్ అన్ ఆర్క్, లుక్ హియర్, సెన్సరీ నర్వ్, ఇంటర్ న్యూరాన్, మోటార్ నర్వ్, దెర్ ఇస్ ఆర్క్ బీన్ క్రియేటెడ్. అవునా కాదా? సో సెన్స్ ఆర్గన్ విల్ టేక్ ద స్టిమ్యులస్, ఇట్ విల్ క్యారీ సిగ్నల్స్ బై అఫరెంట్ న్యూరాన్, ఇట్ గోస్ టు ద స్పైనల్ కార్డ్, స్పైనల్ కార్డ్ will again gets activated, and it will release the neurotransmitters to the motor neuron. Motor neuron will carry signals to the effector, and the effector will show what? Effector will show the response. Effector will show the response. So that's how a reflex action is generated without our control. Baga gurtu pettukondi, without our control. Okay, and remember, this is not stored in your subconscious mind. This is not what you have learned. నేర్చుకునేది కాదురా ఇది. సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో మీకు పియానో వాయించడం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రికెట్ ఆడడము, పియానో వాయించడము, బ్యాడ్మింటన్ ఆడడము, అంటే వాట్ ఎవర్ యూ హ్యావ్ లెర్న్డ్, దట్ ఈస్ స్టోర్డ్ ఇన్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్. అండ్ వెన్ ఎవర్ యూ గెట్ ద సేమ్ స్టిమ్యులస్ అగైన్,
your subconscious mind, the hippocampus and the amygdala, the limbic system will activate and send signals for the involuntary action through the sympathetic parasympathetic only. Again, that will also happen through this thing only, Nana. But that is learned. అది నేర్చుకునింది. ఇది నేర్చుకునింది కాదురా ఇది. ముళ్ళు పైన కాలు పెడితే తీసాడు ఎవరు నేర్పిస్తారా నీకేమన్నా? ఎనీవన్ విల్ లెర్న్ టెల్ యూ? నో. నీకు నువ్వే ఆటోమేటిక్ ఏం చేస్తావు? యూ విల్ రిమూవ్ ఇట్. సో అలాంటి అన్లెర్న్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. అన్లెర్న్డ్ నేర్చుకొని unlearned reflex actions or unlearned involuntary actions are under control or are called as reflex actions. ఇప్పుడు అదిగే మీకు తేడా తెలియాలన్నా, ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ కి రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ తేడా ఏంటంటే, ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్స్ ఆర్ యాక్చువల్లీ డన్ ఇన్సైడ్ యువర్ బాడీ, ఎదర్ దే మే బి లెర్న్డ్ ఆర్ దే ఆర్ డన్ ఇన్సైడ్ ద బాడీ. బట్ ఇన్వాలంటరీ యాక్షన్ స్పెషాలిటీ అవుతుంది, ఏంటది? అన్లెర్న్డ్ యాక్షన్స్. దాన్ని ఏమంటాము? రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ అంటాము. దాన్ని మనం నేర్చుకోము నాన్న. We don't learn it at any point of time. That comes naturally. Because when you put hand on a hot object, the signals go to the spinal cord and there only it will activate the sympathetic system. వెంటనే ఏమవుతుంది మనకి? The signals will come back to your muscle and ask you to remove it. దాని తర్వాత signals will go to brain నాన్న, గుర్తుపెట్టుకోండి. You don't think that signal stops there. The nerve impulse will go here, it will activate this set and this will come here. And again, it will also activate the neurons going to brain. And in the brain what happens? Brain will analyze it. మీరు గమనించండి, చెయ్యి తీసేసినాక ఆలోచిస్తారు ఎందుకు కాలేదనే మాట. ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ పుట్ ఏ హ్యాండ్ ఆన్ ఎనీ సో కాల్డ్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ పెట్టగానే నువ్వేం చేస్తావు? చెయ్యి వెంటనే తీసేస్తావు. తీసేసినాక నువ్వు ఆలోచిస్తావు. వెన్ యూ రిమూవ్ ఇట్ దెన్ యూ విల్ థింక్ ఆఫ్ ఇట్. అబ్బా ఎలా కాలింది, ఐ థాట్ ఐ పుట్ ఆన్ సమ్ హాట్ ఆబ్జెక్ట్, అది ఏందని మళ్ళీ ఆలోచిస్తావు. Do you think when you are removing it, think చేస్తావు నువ్వు? చెయ్యు. Because when you are removing or when you are doing this reflex action, that is under the control of your spinal cord. There you don't have any analysis centers. Spinal cord don't have any analysis center. Spinal cord just have the reflex action centers. Okay, the nerves, sympathetic nerves will suddenly activate and they will send you signals to the so-called effector and they will work directly. So analysis kan time undadu. But still, when it is done, then the nerves will go to the signals will go to the brain, and brain will get the signals, and brain will store that memory. The subconscious mind will store that memory. For example, నేను వెళ్తూ ఉంటే అక్కడ ఒక షార్ప్ ఆబ్జెక్ట్ చూస్తే ఫస్ట్ నాకు తెలియదు, చిన్నప్పుడు నాకు తెలియదు, నేను కాలేస్తాను, ఐ విల్ గెట్ ద పెయిన్. బట్ సెకండ్ టైం విల్ ఐ గో దేర్, విల్ ఐ పుట్ లెగ్ ఆన్ ద స్పైన్? ఎందుకు? బికాస్ యువర్ సబ్కాన్షియస్ మైండ్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఎ మెమరీ దట్ if you put on the leg, on the spine, your leg will have pain. Is it or not? So signals reflection jaripinda, reflex action has been done, but still signals goes to your limbic system, signals goes to your first frontal lobe. Frontal lobe will analyze it, temporal lobe and parietal lobes will also analyze it, and they will store it as a memory. They will store it as a memory. For example, Anna, నువ్వు ఏదైనా ఫుడ్ మెటీరియల్ తింటే you got some food poisoning అనుకుందాం. Will you eat that food again? No, obviously no. You will not eat that because your brain have already learned. Oh, sorry. Your brain have already learned. నీ బ్రెయిన్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుందన్న. సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ చేయడమే కాకుండా డూయింగ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఇస్ డన్ బై స్పైనల్ కార్డ్, దట్స్ ఓకే. బట్ దట్ థింగ్ ఆల్సో గోస్ టు బ్రెయిన్, ఆల్సో గోస్ టు లింబిక్ సిస్టమ్ అండ్ కీప్స్ ఎ మెమరీ ఆఫ్ ఇట్. థింక్ ఆఫ్ ఇట్, ఎ స్మెల్ ఆఫ్ అ బిర్యానీ. ఫస్ట్ లో మీకు తెలిస్తే మీకు బిర్యానీ తెలియదు మీకు, అవునా కాదా? ఫస్ట్ లో if you have the smell, you don't find it. మళ్ళీ కనుక్కున్నాక ఇది బిర్యానీ అని అంటారు దీని అన్నప్పుడు సెకండ్ టైం మళ్ళా వస్తే నువ్వు చెప్తావు అది బిర్యానీరా అని చెప్పి, అవునా కాదా? సో అంటే ఏంది? నీ సిగ్నల్స్ ని స్టోర్ చేసుకుంటాయి. ఏది మన వాట్ యు కెన్ సే ద లింబిక్ సిస్టమ్ విల్ స్టోర్ నాన్న. అలాగే ఆల్ ద రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ ఆల్సో. రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్స్ కూడా వెన్ ఎవర్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ టు యువర్ బాడీ, ఇట్ విల్ డూ ద రెస్పాన్స్, ఫాస్ట్ రెస్పాన్స్, ఓకే. బట్ దాని సిగ్నల్స్ మళ్ళీ పైకి వెళ్తాయి. పైకి వెళ్ళి the brain will analyze them, brain will store them, and the second time when it happens, the brain will try to reduce the bad consequences of your body. అదే చెప్పింది షార్ట్ టర్మ్ లాంగ్ టర్మ్ మెమరీ అని చెప్పి. షార్ట్ టర్మ్ అంటే షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ విల్ గో దేర్ అండ్ ఇట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్ నౌ యు ఆర్ లిజనింగ్ నాన్న, యు ఆర్ హ్యావింగ్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ. మీరు ఇవన్నీ విన్నారు, ఇది షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ లాగా ఉంటుంది. బట్ ఇఫ్ యూ కంటిన్యూస్లీ యాక్టివేట్ యువర్ షార్ట్ టర్మ్ మెమరీ, ద సిగ్నల్స్ విల్ గో అండ్ యాక్టివేట్ హూమ్? ద హిప్పోకాంపస్. అప్పుడు హిప్పోకాంపస్ ఏం చేస్తుంది? దాన్ని లాంగ్ టర్మ్ గా మార్చుకుంటుంది.
సో నువ్వు ఎప్పుడు చదివినా సరే అది గుర్తుండిపోతుంది, ఇంకా ఎప్పుడు చదివినా సరే గుర్తుండిపోతుంది ఇంక మళ్ళీ. సో అలాగనమాట. దీస్ ఆల్ వర్కింగ్ ఆఫ్ యువర్ బ్రెయిన్ అండ్ సిగ్నల్స్ నాన్న, సింపుల్ థింగ్. సో దీస్ అబౌట్ ద టోటల్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. అండ్ ద మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్ ఈస్ నీ జర్క్ రిఫ్లెక్స్. యాక్చువల్గా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి అన్న, బట్ మెడికల్ గా ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా తీసుకోవచ్చా అంటే ఇట్ ఈస్ నీ జర్క్ రిఫ్లెక్స్. వెన్ యూ గో టు ఎ డాక్టర్, ఎప్పుడైనా మీరు డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు నాన్న, వెన్ యూఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ న్యూరల్ ప్రాబ్లమ్స్, మీరు ఎప్పుడైనా గమనించండి, న్యూరాలజిస్ట్ డాక్టర్స్ విల్ హ్యావ్ రబ్బర్ హ్యామర్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి వాళ్ళ దగ్గర. ఒక కోన్ షేప్ రబ్బర్ హ్యామర్ ఉంటుంది నాన్న. The hammer will be, I'll show you. The hammer will be somewhat, so they'll have a hammer like this. ఇలా ఉంటుంది హ్యామర్ వాళ్ళ దగ్గర, రబ్బర్ హ్యామర్ ఉంటుంది నాన్న. ఇలా ఉంటుంది హ్యామర్ వాళ్ళ దగ్గర, రబ్బర్ హ్యామర్ ఉంటుంది. ఎందుకు తెలుసా ఇది? టు ఫైండ్ దట్ వెదర్ యువర్ నర్వ్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, వెదర్ యువర్ సింపాథిక్ సిస్టమ్ ఆర్ యువర్ న్యూరాన్స్, ఆల్ ద న్యూరాన్స్ ఆర్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్. ఎలా కనుక్కున్నారంటే దే విల్ మేక్ యూ టు సిట్ ఆన్ ఎ టేబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీస్ యువర్ టేబుల్ అనుకుందాం నాన్న, దీస్ యువర్ టేబుల్, ఎనీ టేబుల్. So they'll make you to sit on this table. This is your thigh part అనుకోండి, this is your thigh, తొడ అనుకుందాం, పైన బాడీ పార్ట్ గీల, that is your thigh part. They'll make you to sit on the table and they will leave your lower leg freely. ఇది వదిలేస్తారు అన్నమాట, ఇలాగే ఫ్రీగా వదిలేస్తారు, ఓకేనా? సో they'll make that this knee part is at this junction. ఇది knee part అనుకోండి, రైట్? సో what he will do is he will hit this with hammer. ఇంత పెద్ద హ్యామర్ ఉండదు లేదా, కాల్ చిన్నది, హ్యామర్ పెద్దది ఉంది, లైట్ తీసుకోండి, బట్ చెప్తున్నా. సో ఈ హ్యామర్ తో బిలో ద నీ ఇలా కొడతారనమాట. కొట్టగానే వితౌట్ యువర్ కంట్రోల్ ద లెగ్ విల్ రైజ్. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ దేర్ ఈస్ వెన్ యూ హిట్ ద బిలో పార్ట్ ఆఫ్ నీ, హియర్ ద న్యూరాన్స్ కనెక్టెడ్ టు ద మోటార్ ఎండ్ ప్లేట్స్ ఆఫ్ ద థై మజిల్స్, they'll get activated and neurons will release neurotransmitters, ఓకేనా? సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, థై మజిల్స్ విల్ కాంట్రాక్ట్. ఆటోమేటికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్, లోవర్ లెగ్ విల్ రైజ్. ఇదే జరుగుతుంది నాన్న అన్ని చోట్ల కూడా. సో వెన్ యూ హ్యావ్ సమ్ సిగ్నల్స్, స్టిములస్ గోయింగ్ టు సమ్ పార్ట్స్ ఆఫ్ యువర్ స్పైనల్ కార్డ్ అండ్ యాక్టివేటింగ్ సమ్ పార్ట్స్ యువర్ స్పైనల్ కార్డ్, ద స్పైనల్ కార్డ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ రిఫ్లెక్స్ యాక్షన్. మీరు ఇప్పుడు కూడా ట్రై చేసుకోవచ్చు అన్న, కావాలంటే మీరు బెంచ్ పైన కూర్చొని ఇలా చేయి పెట్టుకొని జస్ట్ ట్రై టు హిట్ బిలో యువర్ నీ, ఆటోమేటికల్ లెగ్ విల్ రైజ్. మీరు ట్రై చేసినా వస్తుంది అది, బికాస్ the neurons will be activated there. That neurons will activate the muscles again. So that is one of the example for the reflex actions. What is the example name nana? Knee jerk reflex. Okay, so ఇవంతా ఎందుకంటే whether your nerves are working or not అని కనుక్కోవడానికి ఇది డాక్టర్లు వాడే పని నాన్న. బట్ మనకు రిఫ్లెక్స్ జరుగుతూ ఉంటుంది. We all have reflex action. For example, when something is fallen, automatically you try to catch it automatically without your response. You'll try to keep a hand when something is falling. That's your response of spinal cord. But remember, your brain is also involved after the response. Our reflex action అయిపోయినాక నీ brain involve అవుతుంది అన్నమాట, for analyzing and keeping it as a memory. Okay, so that's about the reflex actions.